सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ बलबीर जंडू, तुहाडा सब दा सज्जन मीडिया चैनल उत्ते स्वागत है। कांग्रेस पार्टी वालों शुरू गई थी भारत जोड़ो यात्रा 3300 किलोमीटर का जिहड़ा सफर है वो तय कर चुकी है ते पंजाब दे विचों लंघ रही है। इसे दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रधान मलक अर्जुन खड़गे ने बकायदा 21 ਜਿਹੜੀਆਂ हम ख्याल पार्टियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक चिट्ठी लिख के ये सुनेहा दिता है कि तुसी सारे ਜਿਹੜਾ 30 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ यात्रा की समाप्ति हो रही है श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ बख्शी स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡੀ रैली की जाएगी ਤੇ उस रैली ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होवो। इस दे विच उन्हां ने उन्हां पार्टियां नूं शामिल नहीं किया जिहड़ियां पार्टियां उन्हां नूं लगदा है कि किते डावाडोल ने। उन्हां नूं उन्हां ने सद्दा पत्र नहीं भेजिया, जिहदे विच आंध्रा दे YSR कांग्रेस, इस तरह ही तेलंगाना की जिहड़ी है भारतीय राष्ट्रीय समिति KCR की अगवाई वाली और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की अगवाई वाली, श्रोमणी अकाली दल पंजाब तो, इस तरह ही होर कुछ पार्टियां जिन्होंने उन्होंने सद्दे पत्र नहीं भेजे। तो उन्हों की कोशिश ये है, इस चिट्ठी तो साफ नज़र आता है कि उन्होंने पार्टियां नूं नाल लैके तुरिया जाए जिहड़ियां पार्टियां विचारधारक तौर पर इस वेले भारतीय जनता पार्टी वालों जिस तरह की नीति अपनाई गई है, जिसनों नफरत डर ते हिंसा की नीति कहिंदे है, ते जिहड़ी उन्हां दे कहण दे मुताबिक कि ये भारत तोड़ दे विच सहाई हो रही है ते असीं भारत जोड़ो जिहड़ी है उस दे लई काम कर रहे हैं, उस विचारधारा लई काम कर रहे हैं, मुहब्बत लई काम कर रहे हैं, देश विच जिहड़े महात्मा गांधी दे आदेश है उन्हां लई काम कर रहे हैं। तां ये सारी जिहड़ी चिट्ठी है उस दे उत्ते असीं चर्चा करांगे कि उस चिट्ठी दे की अर्थ ने ते उस चिट्ठी तो किस तरह के संकेत मिलते हैं कि भविख विच जिहड़ी देश की राजनीति है वो किस तरह का रुख अख्तियार करेगी ते विरोधी पार्टियां जिहड़ियां वो किस तरह एक मंच ते आके ते अगे वधणगियां। इस चर्चा के लिए अज साडे विशेष मेहमान ने प्रोफैसर रौनकी राम जी, जिहड़े शहीद भगत सिंह चेयर के चेयरमैन ने पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच, ते इस तो पहला पंजाब यूनीवर्सिटी के राजनीति शास्त्र विभाग के मुखी रहे हैं, यूनीवर्सिटी के डीन रहे हैं। ते उन्हां तो असीं ये जानना चाहांगे कि इस चिट्ठी के की संकेत ने, की वो अर्थ लैंदे ने ते आउण वाले समय के अंदर किस तरह का जिहड़ा राजसी दृश्य है भारत विच बनदा नज़र आ रहा है। प्रोफैसर स्वागत है साडा प्रोग्राम च। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रोफैसर जिहड़ी चिट्ठी कांग्रेस के प्रधान मलक अर्जुन खड़गे ने लिखी हैगी है हम ख्याल पार्टियां नूं, इस नूं तुसीं किस तरह देखते हो ते इस दे की अर्थ लैंदे हो? साहब, जिहड़ी यात्रा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक 30 जनवरी नूं ਉਹਦੀ समाप्ति होनी है, उत्थे कंक्लूजन होना है, जिहड़ी पंजाब चो इस वक्त गुजर रही हैगी है, मतलब 3300 किलोमीटर, जिद्दां कि 12 तरीक की ट्रिब्यून दे विच खबर सी कि 3300 किलोमीटर तय कर चुके ने। हुण वो जिहड़ी मलक अर्जुन खड़गे साहब की लैटर है तमाम पार्टियां उन्हां विचों कुछ पार्टियां जिवें कि आंध्र प्रदेश दियां, तेलंगाना की, उन्होंने छड्ड के एक दो होर नूं छड्ड के राष्ट्रीय जनता दल बाकी नूं इनवाइट किया तुसीं उत्थे पहुंचो जी। लेकिन नाल नाल ਜਦੋਂ ਤੋਂ रैली शुरू हुई है सितंबर महीने तो, उदों तो हुण तक यह भी कहा जा रहा है कि जिहड़ी रैली है इसका परपस है कि भारत जोड़ो, भारत विच सद्भावना, इक्वैलिटी की गलबात करनी है, ये कोई राजनीति का सथल नहीं बनेगा। लेकिन जो हुण एंड ते आके सारिया पार्टियां नूं सद्दा दिता जाता है तो उहदे ते इहदा पोलीटिकल
ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NDA ਆ, UPA ਆ, UPA 1 ਹੈ, UPA 2 ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਕੇ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 24 'ਚ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਡੋ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੰਨੇ ਮੀਸਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਰਮਵਾਦੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਰੰਗਲੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਲਚਰਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ,
ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਪੋਸਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਨਟਿੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਥਰੂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਵੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰੇਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 2% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਸ ਗੌਡਸੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ 1976 ਦਾ 73 ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਏ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਖੋਲੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਥਰਡ ਬਣਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ CPM
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ UPA 1 ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ UPA 1 UPA 2 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 30 ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਿੱਤ ਪਾਊਗੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵਿਦਨ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਧਾਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ CPI CPM ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ BJP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦੋ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੈਥਡ ਲੱਭਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ, ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਲਸਟਾਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਸਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਧਰਮ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਚੇਤਨਾ, ਜਨ ਲਹਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਕਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੂਗੇ। That is very important. ਹਾਂ, that is very important. ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਫਾਦਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।